बोले सुग्रीव राम क्लेश भाषा बेनी जने तोड़िछि एक दशा विभा बसु बंशे जात आम्बर विधिरे तो तुमे तांको कुमर। देखो बिले मित्रता कविता हैं कवि कहउचंदी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज उपेन्द्र भंज्र केउठु आसीछि वैदेही विलास काव्यर 52 छंद विशिष्ट वैदेही विलास काव्यर 52 छंद विशिष्ट वैदेही विलास काव्यर अष्टविंश छंदरू उद्धृत करा जायछि एवं राग जहार अछि देखो बिले राग जहार अछि चक्र केली बाणी तामाने दुई पादरे गोटे पद हुए प्रति पदर अक्षर संख्या है 11 एवं षष्ठ आउ एकादश अक्षर उपरे जदि पद हुए बुझी परिला तामाने कोन एठी को जायछि देखो बिल माने बोले सुग्रीवे राम क्लेश भाषा बेने जने पड़िछि एक दशा माता सबरी कौन करिसंती रामचंद्र को पठाइछंती किष्किंधा राज्य को सुग्रीव को देखा करिया पई काहेकि से सीता को खोजिबारे साहाय्य करिवे सुग्रीव साहाय्य करिवे तेणु रामचंद्र सुग्रीव को खोजी खोजी आसीचंती एवं पहुंचीचंती ऋषमुख पर्वत पाखरे हनुमान नेकी पहुंचाई देइचंती सुग्रीव को पाखरे रामचंद्र जाकी पहुंचीचंती सुग्रीव को पाखरे पहुंचीचंती एवं कहउचंती बोले सुग्रीवे देखो बिले बोले सुग्रीवे बोले माने रामचंद्र कहउचंती बोले माने कहले कौन कहले सुग्रीव सुग्रीव को किए किष्किंधा राजा बा बानर राजा सुग्रीव बुझी पाइले ना तेणु जाइकी रामचंद्र कहउचंती कौन कहउचंती क्लेश भाषा बुझी परिला क्लेश भाषा कहले दुखर कहानी दुखर कथा कहउचंती रामचंद्र सुग्रीव पाखकू जाइछि सुग्रीव पाखकू जाइछि कौन दुख कहानी कहउचंती तापर देखो बिले बेनी जने पड़िछि एक दशा बेनी जन देखो बिले बेनी जन बेनी कहले दुई जन कहले जन दुई जन को एक दशा पड़िछि केउ दशा पड़िछि एक दशा कौन आम समस्ते जानिचे रामचंद्र सहित कौन होइतिला वनवास होइतिला पत्नी सीता को एते रावण हरण कर देछि कौन सुग्रीव को क्षेत्र रे सुग्रीव पाखरे कथा अछि कि देखा जाऊ कौन कहउचंती रामचंद्र देखो बिले कौन कहउचंती विभा बसु वंशे जात आम्बर विधिरे तो तुमे तांको कुमर विभा बसु वंशे विभा बसु कहले सूर्य देव सूर्य विभा बसु तांको वंशरे वंशे तांको वंशरे सूर्यदेवଙ୍କ वंशरे सूर्यदेव वंशरे जात आम्भर सूर्य रामचंद्र कहउचंती सूर्य वंशरे मु मध्ये जन्म होइछि एवं हे सुग्रीव आपण मध्ये तांकर कुमर आपण मध्ये तांकर कुमर तांको पुत्र आमे समिते जानिचे सूर्यଙ୍କର पुत्र सूर्यଙ୍କ पुत्र किए सुग्रीव तेणु रामचंद्र कहउचंती विभा बसु वंशे जात आम्बर आमर माने रामचंद्र एवं सुग्रीवଙ୍କର उभयଙ୍କର केउ वंश जन्म होइतिला सूर्य वंशरे एवं रामचंद्र कहउचंती विधिरे नियम मुताबिक तो तुमे तांको कुमार तुमे हेउच सूर्यदेवଙ୍କର पुत्र तेणु रामचंद्र कहउचंती ए दुई जन हेले सूर्यवंशी सूर्य वंशरे आमे जन्म होइचे जात होइचे एवं नियम मुताबिक तुमे मध्य तांको पुओ कोन होइचे दिखो पिले तापरे
ବସୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କିସ୍କିନ୍ଧା ରାଜନ ବିଭୂତିରେ ବନେଲା ସଦନ। ତାମାନେ ଦେଖ ବିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବସୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବସିବା ବେଳେ, ବସୁ କହିଲେ ବସିବା ବେଳେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ବସିବା ବେଳେ ଏବଂ ଆପଣ କିସ୍କିନ୍ଧା ରାଜା ହେବା ବେଳେ ବିଭୂତିରେ ବନ ହେଲା ସଦନ। ବିଭୂତିରେ କହିଲେ କଣ, ବିଭୂତିରେ କହିଲେ ଦିଗଦର୍ଶୀ, ତାମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ବନବାସୀ ହେବା। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଭୂତିରେ ଲିପି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖ ବିଲେ ଆମର ସମଦଶା ପଡିଛି ନା, କହୁଛନ୍ତି ବେନି ଜନେ ପଡିଛି ଏକ ଦଶା। ବେନି ଜନ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ଦଶା ପଡିଛି। କଣ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ଦଶା ନା ସେମ୍ ବଂଶ, ଏକା ବଂଶ, ତେଣୁ ଏକା ବଂଶରେ ମିତ୍ର ହେଇପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତେଣୁ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବା ବେଳେ, ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ରୂପେ ବସିବା ବେଳେ ଏବଂ ଆମର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୁଗ୍ରୀବେ କିସ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ହେବା ବେଳେ କଣ ହେଲା ଆମ ସହିତ ନା ବିଭୂତିରେ, ବିଭୂତିରେ ବନେ ହେଲା ସଦନ। ବିଭୂତିରେ, ବିଭୂତିରେ, ବିଭୂତିରେ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବିଭୂତି ବା ପାଉଁଶ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଆଧାର କଲି ଏବଂ ବିଭୂତିରେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ କଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଣ କଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଆସିକି ବନେ ହେଲା ସଦନ। ସଦନ କହିଲେ ଗୃହ, ସଦନ କହିଲେ ବସସ୍ଥାନ ବା ଘର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବା ମୋର ଘର କଣ ହେଲା, ଆମର ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବା ବଣ, ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବସୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କିସ୍କିନ୍ଧା ରାଜନ ବିଭୂତିରେ ବନେ ହେଲା ସଦନ। ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ହେବାକୁ ବସିବା ବେଳେ, ଆପଣ କିସ୍କିନ୍ଧାରେ ରାଜା ହେବା ବେଳେ, ପରନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ବନ ହେଲା ଆମ ସଦନ। ବୁଝିପାରିଲା, କଣ ହେଲା ଆମର ବଣ ହେଲା ଆମ ଘର, ବିଭୂତିରେ କଣ ହେଲା ଆମର ଘର। ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟହୀନ ହୀନ ହୋଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ବନବାସୀ ହେଲେ। ମୁଁ ବିଭୂତିକୁ ଧାରଣ କଲି, ଆପଣ ବିଭୂତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବିଲେ, ବାମା ବିଚ୍ଛେଦ ପର ଧର ଶଣେ ବିଞ୍ଚି ଦିନ ଫଳ ମୂଳ ଭକ୍ଷଣେ। ରାମ କହୁଛନ୍ତି ସମଦଶା ପଡିଯାଇଛି, ସମଦଶା ପନ୍ନ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝଉଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝଉଛି ଆମେ କାହିଁକି ମିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ, ମିତ୍ରତା ନା କାହିଁକି ହେଲା, ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଭଳି ମିତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଜାଣିଛେ ପିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ, ପତ୍ନୀ ବିରହ ବିଧୁରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ଭୋଟ କରି କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ବାମା ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ବାମା ବିଚ୍ଛେଦ ପର ଧର ଶଣେ। ବାମା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୁଝିପାରିଲା, ବାମା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାମା ବାମା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଯାହା ସାହାଣ ବୃକ୍ଷରେ, ପଢିଥିଲେ ଆମେ ସାହାଣ ବୃକ୍ଷ କବିତାରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବା ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବାମା, ବାମା ବିଚ୍ଛେଦ, ମୋର ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି। କେମିତି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁମାକୁ ବାଳି ଛଡେଇ ନେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେମ ଦଶା, ସମଦଶା ପଡିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ବାମା ବିଚ୍ଛେଦ ପର ଧରଷଣେ, ପର ଧରଷଣେ କହିଲେ ବିଲେ, ପର ଧରଷ କହିଲେ ଅନ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଧରଷଣ, ଅନ୍ୟ ଧରଷଣ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଦୁଃଖ ପାଇ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଛି। ବୁଝିପାରିଲା, ବିଚ୍ଛେଦ କହିଲେ ଅନୁପସ୍ଥିତ, ଅଲଗା ହୋଇଯିବା, ବିରହ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ବାମା ବିଚ୍ଛେଦ ପର ଧରଷଣେ ବିଞ୍ଚି ଦିନ ଫଳ ମୂଳ ଭକ୍ଷଣେ। ଆପଣ କିସ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟରୁ ତୋଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ କଣ ହେଇଛି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ
ସରି ମୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚ୍ଛେଦ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚ୍ଛେଦ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମୋ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରେଇ କରି ନେଇ ବା ଚୋରେଇ ନେଇ, ପରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରମାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ବାଳି, ଯଦି କହିବା କଣ ଛଡାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ବିଞ୍ଚି ଦିନ ଫଳ, ଆମେ ଦିନ ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣ କରିକି ଦିନ କାଟୁଛୁ, ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଦିନ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ତାପରେ କଣ ଅଛି ପିଲେ, ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ବସ୍ ଏତିକି।